నమస్తే ఎయిర్ ప్లస్ ఛానల్కి స్వాగతం. మీరందరూ హెల్తీగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు టీజీ టెట్ జూన్ 2026 సోషల్ స్టడీస్ సామాజిక అధ్యయన్ కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీకి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ సెట్ 2 హిందీ క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే మీకు ఇంగ్లీష్లో కూడా కనిపిస్తుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు. సో హిందీలో కూడా చెప్పండి అని చెప్తున్నారు. నా వంతుకి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను, ఎందుకంటే సోషల్ అంటే అందరు చూస్తారు కాబట్టి అందరికీ ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో అయితే చేస్తున్నాను. మనం లేట్ చేయకుండా అయితే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మొదటి ప్రశ్న మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కనుక స్క్రీన్ మీద మీకు Yes. Yes. The British officer who divided the Raitwari settlement and was introduced in the entire South India. Ante option A Lord Cornwallis, option B Lord Dalhousie, option C Lord Wellesley, option D Thomas Munro. ఇక్కడ हिंदी में देखिए यहाँ पर कि इस ब्रिटिश अधिकारी ने रैतवाड़ी व्यवस्था का निर्माण कर उसे समूचे दक्षिण भारत में लागू किया गया था. ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन डी थॉमस मुनरो. मरी यहाँ पर रैतवारी सिस्टम जो जिन्होंने भी लेकर आया है कि बोले तो यहाँ पर जो किसान है तो वो अपने सीधा ज़मींदारी को ना देते हुए सीधा सरकार को भरने की जो सिस्टम है वो दक्षिण भारत में लागू किया गया है. तो वो लागू किया है पहले कि यहाँ पर ऑप्शन जो डी दे रहे हैं ये इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है. ऑप्शन डी थॉमस मुनरो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ఓకే అండి. ఎస్, రెండో ప్రశ్న చూద్దాం. ఓకే, ఎస్, రెండో ప్రశ్న చూడండి. ద ఎయిమ్ ఆఫ్ భూదాన్ మూమెంట్ వాజ్, మరి భూదాన్ మూమెంట్ అనేటువంటిది బాబా ఆమ్టే గారు తీసుకోవడం జరిగింది కదా. సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మీరు ఆ టాపిక్ సంబంధించి మరి అది ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అనేటువంటిది మీరు అయితే చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఆప్షన్ చూసుకున్నట్టు కనుక డొనేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు ల్యాండ్లెస్, ఆప్షన్ బి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సీడ్స్ టు ది ఫార్మర్స్, ఆప్షన్ సి గివింగ్ లోన్స్ టు బై ది ల్యాండ్, ఆప్షన్ डी गिविंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स टू द फार्मर्स. मरी यहाँ पर हिंदी में देखिए भूदान आंदोलन का लक्ष्य था. फिर इसका लक्ष्य क्या था, भूदान है ना, कि यहाँ पर ऑप्शन ये देखने से भूमिहीनों में भूमि का दान करना, ऑप्शन बी किसानों में बीजों का वितरण करना, ऑप्शन सी भूमि की खरीदी के लिए ऋण देना, ऑप्शन डी किसानों को कृषि औजार देना. औजार అంటే ఇక్కడ టూల్స్ అండి. మరి ఇక్కడ దీన్ని సింపుల్గా మీరు ఏం చేసి చెప్పొచ్చు, ఇది మీరు చాలాసార్లు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వినే ఉండి ఉంటారు. ఇక్కడ ఆప్షన్ కి यहाँ पर कि ये इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. भूमिहीनों में भूमि का दान करना ये भूदान आंदोलन का लक्ष्य था. ओके, यस, इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर అండి, డొనేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు ద ల్యాండ్లెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇక్కడ చూడండి. ఇదొక మంచి ప్రశ్న అని చెప్పవచ్చు. ఎస్, దీని నుంచి కూడా పక్కా క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ద రైట్ టు లైఫ్ ఎన్హెరెన్స్డ్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 19, ఆప్షన్ బి आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22. మరి भारतीय संविधान की इस अनुच्छेद में जीने के अधिकार को प्रतिष्ठापित किया गया है. ये ఆర్టికల్లో అంటే రైట్ టు లివ్ అనే జీవించడానికి హక్కు, జీవించే హక్కు ఏ ఆర్టికల్లో పెట్టడం జరిగింది మన యొక్క భారత రాజ్యాంగంలో అని చెప్పేసి. यहाँ पर हमारे जो संविधान में जो अनुच्छेद होते हैं उसमें जीने की जो अधिकार हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है. लेकिन अगर ऑप्शन देखे जाए तो यहाँ पर सेम ऑप्शन से होंगे, लेकिन आर्टिकल इंग्लिश में कह रहा है, हिंदी में तो अनुच्छेद कहेंगे इसको. ठीक है, कि यहाँ पर ये बता सकते हैं ऑप्शन मरी ఇక్కడ ऑप्शन आर्टिकल 21 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा. लेकिन यहाँ पर भाषण से संबंधित है. 19 और 20 का देखने से मेरे हिसाब से जी भाषण और ये टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक हैं. और यहाँ पर एक जो बार बार यानी कि किसी शिक्षक
जो शिक्षित होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनको बार-बार जो शिक्षा दी जाती है, तो उससे बचाने की संरक्षण के तुलना में यहाँ पर आर्टिकल 20 कहा जा सकते हैं। 22 में जी, नागरिक से संबंधित ये हैं, आप देख के इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? जी, यहाँ पर तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 21 इज़ द राइट आंसर, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ రైట్ టు లైఫ్ ఎన్హాన్స్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే కనుక మనకి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫోర్త్ వన్, ఎట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ దీస్ కోర్ట్ డీల్స్ విత్ क्रिमिनल केसेस. ओके, जो जिला स्थाई पर यहाँ पर आप प्रश्न हिंदी में भी देखेंगे. जिला स्तर पर ये न्यायालय फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस अपराधी అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు. मुकदमों की सुनवाई करते हैं. किस कोर्ट के अंतर्गत ये सभी जो मुकदमों की डील करते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है. ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी सेशन कोर्ट, ऑप्शन सी स्पेशल कोर्ट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट. हिंदी में देखा जाए ऑप्शन ए जिला न्यायालय, बी सेशन न्यायालय, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय. ओके ना? सी यहाँ पर देखने से कि उच्च न्यायालय होता है कि ये राज्य से संबंधित, ठीक है, राज्य में मेन राज्य का मुख्य न्यायालय सर समझ सकते हैं इसको. और जो विशेष होता है इसमें हमारे पोक्सो जो नया है उसके अंतर्गत और भ्रष्टाचार के अंतर्गत, ठीक है, भ्रष्टाचार और जो क्रिमिनल जो भी हैं इसके खास तरह के जो मुकदमों की इसमें चर्चा की जाती है और उसमें दे सकते हैं. और यहाँ पर आप देखेंगे सेशन न्यायालय और जिला न्यायालय में. तो जिला न्यायालय में इसमें होते हैं सिविल. ओके, सिविल केसेस को डील किया जाता है. सिविल केसेस को डील किया जाता है कि जहाँ पर सेशन कोर्ट है जी, है ना? तो ये सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस का डिस्कस किया जाता है, क्रिमिनल केसेस का डील किया जाता है. ओके, ये आप समझ सकते हैं. देखो, ये क्वेश्चन पढ़ने पर आपको कुछ जानकारी मिल रहा होगा कि आप सभी नोट करते रहेंगे, है ना? మీరు అందరూ కూడా నోట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో ఈ వీడియో మరి మీకు యూస్ఫుల్గానే అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇంకా ఏమైనా మీకు సలహాలు ఇవ్వాలనుకునేది కనుక, సూచనలు ఇవ్వాలనుకునేది కనుక, టాపిక్స్ కావచ్చు, సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, ఏమైనా కామెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా నేను దాన్ని మీకైతే రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే మీరు లైక్ చేసిన తర్వాత మరి ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న సింబల్కి ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు ఏం చేసి ప్రతిదీ కూడా మీకు మొదటి నోటిఫికేషన్ రూమ్లో అయితే వస్తుంది. మరి సపోర్ట్ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయడం కూడా కనుక మీకు జాయిన్ బటన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి జాయిన్ అయ్యి ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయగలరు. మరి అప్డేట్స్ కోసం అయితే టెలిగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఛానల్ లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి కూడా అయితే మీరు జాయిన్ అయ్యి మీరు బెనిఫిట్ అనేటువంటిది పొందొచ్చండి. మరి ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ సెట్ 1 ఎవరైతే చూడలేదో ఆ లింక్ కూడా నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి కూడా చూసి మీరైతే బెనిఫిట్ పొందుతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. అలాగే మరి మీ యొక్క అమూల్యమైన సజెషన్స్ ఇచ్చినట్లయితే దానికి అవి తీసుకొని ఇంకా మంచిగా అందించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఇక్కడ ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఫ్రీగా అయితే క్లాస్ అందించడం జరుగుతుంది రిక్వెస్ట్ మేరకు. ఓకే, రైట్. సో ఇది కూడా దీన్ని కూడా ఆధారిత తెలియజేసుకుంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎస్, చూడండి, 5వ ప్రశ్న. ఎస్, ఎస్ 5వ ప్రశ్న చూసుకున్నట్లయితే కనుక గుడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ which audio visual is a part of this foundation stone is proposed by option A Dr. Dubey, option B C.B. Purohit, option D Maikanand రాబర్ట్స్, ఆప్షన్స్ డి ఫ్రాన్సిస్ డబ్ల్యూ नोएल. ఇది ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఇచ్చారు. ఈ డెఫినేషన్ ఎవరు చెప్పారు, यह कथन किसका है करके यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो अच्छे निर्देश किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की आधारशिला होते हैं, जिसमें दृश्य श्रव्य इस आधारशिला ఇక్కడ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. आधारशिला के हिस्से होते हैं व यह कथन इनके द्वारा ప్రతిపాదిత किया गया. మరి ఎవరు చెప్పారు అంటే దీనికి సరైన ఆన్సర్ ఏదైతే మనకి డెఫినేషన్ చూసుకోవాల్సిందే. సో ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి. నోయల్ గారు అయితే ఇది చెప్పడం అయితే జరిగింది, फ्रांसिस डब्ल्यू नोएल. ओके जी, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर.
यहाँ पर तो आपके सामने बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाया जा रहा है कि आप इसका देख लीजिए, इसी तरह के आप भी तैयारी कर सकते हैं जी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एज ए सोशल साइंस टीचर वन मस्ट एंगेज द स्टूडेंट्स विथ कोलैबोरेटिव learning activities because option A, it develops skill of observance and learn from others. Option B, it develops individually among the group. Option C, it ensures smooth running of class activities. Option D, it makes the process of handling students easier. यहाँ पर हिंदी में प्रश्न देखिए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को को अपने छात्रों को सीखने के सहयोगी क्रियाकलापों में संलग्न करना चाहिए क्योंकि, అంటే यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते बच्चों को जो समूह में बैठकर जिनको पढ़ने की जो अवसर देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए, यह अवलोकन व अन्य से सीखने के कौशल का विकास करता है। ऑप्शन बी, यह समूह में वैयक्तिकता का विकास करता है। ऑप्शन सी, यह कक्ष क्रियाकलापों के सूचक संचालन को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी, यह छात्रों को संभालने की ప్రక్రియ को ఆసాన్ करता है। మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కనుక మరి కొలాబరేటివ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే కొలాబరేటివ్ అంటే ఏం లేదు, సో కలిసి చదువుకోవడం అన్నట్టు. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక విద్యార్థిని లేదా విద్యార్థి సో ఆ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అలాగే దాని నుంచి అంటే ఇతరుల నుంచి నేర్చుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో ఇది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इट डेवलप्स स्किल ऑफ ऑब्जर्वेंस एंड लर्न फ्रॉम अदर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ఓకే జీ, మరి మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ కూడా బాగా కొనసాగుతుందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇక్కడ చూడండి. రైట్, ఓకే जी. 7th प्रश्न చూడండి. द emphasis in teacher education program should be an enabling trends enabling trainees to acquire the ability for self learning and independent thinking. This is the recommendation of option A, चट्टोपाध्याय कमिटी. ऑप्शन बी, कोठारी कमीशन. ऑप्शन सी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. ऑप्शन डी, यशपाल कमेटी. जी, हिंदी में देखिए यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को स्वाधिगम व स्वतंत्र चिंतन की क्षमता प्राप्त करने के योग्य बनाने पर बल दिया जाए. यह సిఫారిష్ ఇన్కే ద్వారా की गई. మరి ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఆప్షన్ ఏ చట్టోపాధ్యాయ సమితి, ఆప్షన్ బి కోఠారి కమిషన్ అంటే ఆయోగ్ అని అంటాం మనం, జీ సమితి ఆయోగ్. ఆప్షన్ సి రాష్ట్రీయ శిక్షా నీతి 1986. ఆప్షన్ డి यशपाल समिति. అయితే ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే కనుక यशपाल समिति में ये बताया जा रहा है कि बिना बोझ के शिक्षा बिना बोझ के అంటే సో ఎడ్యుకేషన్ వితౌట్ బర్డెన్ అనేటువంటి దాంతో అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది 1993లో. మరి రాష్ట్రీయ శిక్షా నీతి 1986లో మరి ఏదైతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే నేషనల్ బిల్డింగ్ కోసం అయితే ఇది తీసుకొని రావడం అయితే జరిగింది. కొన్ని పాలసీలు తీసుకొని రావడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగానే మనకి నవోదయ విద్యాలయాలు కూడా అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. అలాగే కొఠారి కమిషన్ మనం చూస్తున్నట్లయితే 1964 నుంచి 66 మధ్య అయితే రావడం జరిగింది. దీంట్లో కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే మరి ఎడ్యుకేషన్స్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే చట్టోపాధ్యాయ సమితి అంటే ఇది 1983 నుంచి 86 जी, है ना. सो 1983 से लेकर 86 तक इसमें जो शिक्षा के वेतन तथा उनके जो अधिकारों पर बात करते हैं जी. ओके ना. सो यहाँ पर
आंसर जो कौन कहाँ है यहाँ पर आसान से आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ 1986 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఈ ప్రశ్నకి. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ఈపి 2020 కూడా బాగా మనం ఫోకస్ చేయాలి. సో దీని నుంచి కూడా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే కనుక, ఎస్ చూడండి, 8వ ప్రశ్న, ద రోల్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్, నేషనాలిటీ, ఇంటర్నేషనల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ హ్యూమనిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ అమాంగ్ ది స్టూడెంట్స్. All these comes under the objective category of option A application, option B attitude, option C appreciation, option D appraisal. మరి ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే కొన్ని పాయింట్స్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా దేంట్లో వస్తాయి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సామాజిక్ అధ్యాపక్ एक साधन के रूप में छात्रों में नागरिकता, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय समूह व मानवतावादी भावनाओं के विकास की भूमिका निभाता है. यह इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, ऑप्शन सी यहाँ पर ప్రశంస, ఆప్షన్ డి ఔచిత్యం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఔచిత్యం అనేటువంటిది దేనికి కూడా రిలేటెడ్ కాదు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆప్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్లికేషన్ అంటే ఏదైనా నేర్చుకున్న దానికి ఒక కొత్త దాని మీద మళ్ళీ ప్రయోగం చేస్తాం కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. ఎనికి अनुप्रयोग किसी पर भी, किसी जो सीखा गया ज्ञान से लेकर किसी नए वस्तु पर या किसी नए विषय में प्रयोग करना, यहाँ पर अनुप्रयोग होता है. लेकिन यहाँ पर प्रशंसा अप्रिसिएशन, जो किया गया कार्य को देखकर उस पर प्रशंसा करना, तो ये भी नहीं होगा. जो बचा हुआ है ऑप्शन कौन सा है कि एटीट्यूड, ऑप्शन बी अभिवृत्ति, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा. ठीक है, అభివృద్ధి అంటే దీంట్లో ఒక సోషల్ సైన్స్ చదవడం వల్ల ఒక విద్యార్థిని లేదా విద్యార్థిలో నేషనలిజం అనేటువంటిది కావచ్చు, రాష్ట్రీయ భావన అనేటువంటిది కావచ్చు, సిటిజన్షిప్ అనేటువంటిది కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పెంపొందింపబడతాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ ప్రశ్న యొక్క సరైన సమాధానం ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అభివృద్ధి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఇక్కడ 9వ చూడండి. ఎస్ 9వ చూసినట్లయితే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టీఈ 2009 ensures continuous and comprehensive evaluation of the child knowledge and understanding. మరి ఇక్కడ ఆర్టీ 2000కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది. ఏ సెక్షన్లో మరి సిసిఈ అనేటువంటిది ఏదో కంటిన్యూస్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్, అలాగే పిల్లడి యొక్క నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏ విధంగా ఉందనేటువంటిది ఏ సెక్షన్ ద్వారా తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ 17(2), ఆప్షన్ బి 25(2), ఆప్షన్ 3 29(3), ఆప్షన్ 4 32. ఇక్కడ మనకి क्वेश्चन అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఆప్షన్స్ రూపంలో 1 2 3 4 అని చెప్పేసి. ఇక్కడ आरटी 2009 का वह अनुच्छेद बालकों के ज्ञान और समझ का सतत एवं समग्र आकलन సునిశ్చిత్ కర్తా హే. అయితే ఈ ప్రశ్నకి ఇక్కడ సరైన సమాధానం మనకి ఆప్షన్ 3 ఏదైతే ఉందో, ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే కనుక ఆప్షన్ 3 ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇక్కడ సరైన సమాధానం అవుతుంది. ఏదంటే 29(2) అనేటువంటిది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇందులో ఏం చెప్పడం జరిగింది అంటే పిల్లవాడి యొక్క నాలెడ్జ్ అలాగే సమజ్, जो उसकी जो ज्ञान और समझ को जो क्या है कि सतत एवं समग्र आकलन करता है, तो इसमें किया जाता है. लेकिन 17(2) क्या किससे संबंधित है? 17(2) इससे संबंधित है कि पनिशमेंट से संबंधित है. ओके, जो पनिशमेंट से बचाने की, पनिशमेंट से संरक्षण करने की जो बात की गई है 17(2) में. नेक्स्ट చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి 25(2) यह जो बात करता है पीटीआर. ओके, पीटीआर मतलब तो पेरेंट टीचर जो टीचर एंड रेशो होता है, तो यहाँ पर कितना रेशो होना चाहिए कितने बच्चे होने पर, तो ये बात करता है 25(2). 29(2) तो हमने पहले ही बताया है. और 32 जो भी है केंद्रीय सलाहकार समिति के जो गठन के लिए किया जाता है. ठीक है ना, केंद्रीय सलाहकार समिति से संबंधित
है, ठीक है ना। ये आप याद रख लीजिए। సో ఇంత గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా మీరైతే ఆన్సర్ అని కూడా చేయొచ్చు అనమాట, ఓకేనా। రైట్, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। जी, 10वां प्रश्न देखिए, इनिशिएशन, restriction and ideas, application and review are the phases of model. Option A Bennett and Nenens, option B 5E, option C Dickers and Teeds, ऑप्शन डी वॉइस, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में प्रश्न देखिए, पहल, विचारों पर प्रतिबंध, अनुप्रयोग व समीक्षा इस मॉडल के चरण में है, इस मॉडल के चरण है అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు। ఆప్షన్ ఏ బెనెట్ और न्यूनेज, ऑप्शन बी 5E, ऑप्शन सी देकर और विजयस, ऑप्शन डी वॉइस। यहाँ पर इस जो है विकल्प का कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखने से डी को छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर बात कीजिए तो बेनेट एंड नेनस भी, ये भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दो है महत्वपूर्ण मॉडल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मॉडल्स की बात की जाए तो 5E का भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट, जी इलाबोरेट, इवैल्यूएट होता है, ठीक है। इलाबोरेट और एक है इवैल्यूएट। राइटिंग पे ध्यान ना दीजिए, लेकिन जो मैंने ये बताया है आप इसको लिखकर फिर बाद में भी आप भी देख सकते हैं। ये 5E के बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट के ये जो विषय हैं। लेकिन यहाँ जो डेकर और थीजस है, ये इस इनके मॉडल पर ये किया जाता है। पहले जो इनिशिएट किया जाता है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइडियाज़, जो विचारों को हमने क्या करते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पे एप्लीकेशन की आप याद रख सकते हैं, IRAR। आप इसको, इस मॉडल को ऐसे भी याद रख सकते हैं, IRAR। आई बोले तो इनिशिएशन, आर बोले तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइडियाज़, फिर बोले तो ये बोले तो एप्लीकेशन एंड रिव्यू, ओके। IRAR। तो आप IRR भी याद रख सकते हैं, IRR भी याद రక్ सकते, జైసే బి మరి మీకు ఎట్లా గుర్తుంటే అట్లా మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోండి। 5E అని చెప్పేసి ఈజీగా అయితే మీకు గుర్తుంటుంది ఇది, కానీ IRR అనేటువంటి ఈజీ కూడా గుర్తుంటుంది, ఇది ఏమంత ఇబ్బంది ఏం కాదు। ఐ అంటే ఇనిషియేషను, తర్వాత రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆర్ అంటే, ఈ అంటే అప్లికేషన్, ఆర్ అంటే రివ్యూ। సింపుల్గా మనకు ఒకటి కొంచెం ఇదిగా ఉంది, అదేంటంటే రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ఐడియాస్ అనేటువంటిది మీకు కొంచెం ట్రై చేస్తే కనుక గుర్తుంటుంది, ఓకే। ఎస్, ఇక్కడ మనం మొత్తంగా ఇక్కడ 10 క్వశ్చన్లు అయితే చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఈ రోజుకి మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ క్లాసు, అలాగే మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అయితే అందించండి, ఏ విధంగా ఉంది, మీ యొక్క సజెషన్ కూడా ఇవ్వండి। ఇవ్వడం ఏం లేదు, సో ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మిమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, క్లాస్ కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఇంకా బాగా ఉంటుంది చెప్పడానికి, ఇంకా ఉత్సాహం వస్తున్న ఉద్దేశంతో చెప్పడం జరిగింది। మరి ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను, ఇన్ఫర్మేటివ్గానే ఉందనుకుంటున్నాను, నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను, మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఇది ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను। కాబట్టి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన సింబల్ నొక్కి ఆల్ అని సెట్ చేసుకోండి, అప్పుడు నేను చేస్తే ప్రతిదీ కూడా మీకు మొదటి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే వస్తుంది। అలాగే ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకునే కనుక జాయిన్ బటన్ ద్వారా క్లిక్ చేసి ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయగలరు। అలాగే మరి టెలిగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను। మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా సురక్షితంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక మంచి వీడియోతో। అందాక ధన్యవాదాలు, జై హింద్।